ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवं दृश्यं ह्याजने नानुरागः विनादपि सिञ्चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य पादरता विनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु यथा तथा भावितचातुलं पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭೂಯೋ ನಮಃ ಸದ್ ವೃಜಿನಿ ವಿರ್ಜಿನ ಚಿಂಚಿದ್ದೆ ಸಶತಾಂ. ಭೂಯೋ ನಮಃ ಸದ್ ವೃಜಿನ ಚಿತ್ತೇ ಅಶತಾಂ असंभवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्य दासु से. शब्दार्थ. भूयः again, नमः my obeisances, sat of the devotees or the pious, Vrijina distress, Chide the liberator, Asatam of the atheist, the non-devotee demons, asambhavaya, cessation of further unhappiness, akila, complete, sattva, goodness. Murtaye, unto the personality, Pumsam of the transcendentalist, Punaha again, Paramahamsaye, the highest stage of spiritual perfection, Ashrame, in. Anuvada ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನಾಂ, particularly situated,
Anumgriya, the destination. Das to say one who delivers. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of further advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destination. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೀವ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 12ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ. ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರೀಕ್ಷಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹಂಗೆ ಭಾಗವತ್ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದರಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸನ್ಸಸ್ ಅಂಟು ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಹೂ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನ್. ಹೆಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಜನ್ಮದ, ಇದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮರಣದ, ಈ ಶರೀರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಶರೀರದ ಅಂತ. ಅದರಂಗ ಆತ್ಮ ಅದರದ್ದು ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಇಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ನೆವರ್ ಲಿವ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಡ್, ಇದು ನೆವರ್ ಲಿವ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಜೀವದ ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅದು ಆತ್ಮದದು, ಶರೀರದ್ದಲ್ಲ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಏನದ? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್. ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆತ್ಮ ಅದ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ, ನೆವರ್ ಲಿವ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಲಿವ್ಸ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್. ಎಂದೂ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಆತ್ಮ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಆತ್ಮತತ್ವ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದೇ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಆತ್ಮ ಅದೇ ಅದ, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಒಂದು ಸಾವಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. ಶರೀರಲ್ಲೇ ಶರೀರ ಮಾರ್ಟಲ್, ಚೇಂಜಬಲ್. ವಿಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರ, ನಿರಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ನಾವು ಆತ್ಮ ಇದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯದ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ನಿತ್ಯದ, ನಿತ್ಯ ಧಾಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತದ್ದಾಂ ಪರಮಂ ಮಮ.
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ accepts the three modes of nature. ಯಾವ ಮೂರು ಗುಣ? ಸತ್ಗುಣ, ರಜಗುಣ, ತಮಗುಣ. ಅವನ್ನ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅವನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತೆ. ಮಮ ಮಾಯಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಾನೆ. ಹೀ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್, ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣು ಅಂದ್ರೆ ಅವಂಗ ವಿಭೋ ಅಂತಾರೆ. ವಿಭೋ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಲ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಸೈಡಿಂಗ್, ಹೂ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್, ಅಚಿಂತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕನ್ಸೀವಬಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಚಿಂತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರೋದು? ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ? ಅನುಪಲಕ್ಷಯ ಇನ್ಕನ್ಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ. ಭೂಯೋ ನಮಃ. ಭೂಯೋ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಐ ಅಗೇನ್ ಆಫರ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು, ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಬಾಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬೈಕೋತ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಒಬೇಸೆನ್ಸಸ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತೀವಿ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಂಡವತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಂಡಗತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಧತಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಆ ರೀತಿ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಷ್ಟು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ, 8 ಅಂಗ. ಅವು 8 ಅಂಗ ಯಾವ್ಯಾವ? ಫೀಟ್, ಕಾಲು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ನೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ 3 ಆಯ್ತು, 4ನೇದು ಕೈ, 5ನೇದು ತಲೆ, ಫೋರ್ಹೆಡ್, 5 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 3 ಯಾವ? ಕಣ್ಣಿಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಅಂಗ. ಎಲ್ಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅತ್ತಾಗ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಂದು ನೋಡೋದು. ಪಾದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಗೆ, ಮೌತ್. ಪ್ರಣಾಮ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಿ ರೂಪಾದವ್ರಿಗೆ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತೆ. ನಾಲ್ಗಿನೋ 7 ಆತಲ್ಲ. ಇನ್ನು 8ನೇದು ಯಾವುದು? ಮನಸ್ಸು, ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೋತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಆಫರ್ ಮೈ I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, Adhyatmika, who is the liberator of the pious devotees. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಮುಕುಂದ. ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡವ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಚಿದೇ ದ ಲಿಬರೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅದ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನೇಕ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ 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 ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೋಮ್, ಫೈನಾನ್ಸು, ಡಿಫೆನ್ಸು, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ. ಹರಿಂ ವಿನಾ ಮುಕ್ತಿಂ ನ ತರಂತಿ, ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಲಿಬರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪುಣ್ಯವಂತರದು. ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಎದರಾಗ ಫರ್ದರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್? ಇನ್ ಎಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ನಾಸ್ತಿಕತೆ. ಎಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಡಿಮನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3 ಥರದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಂದೇದ್ದು ಯಾರು ಪಾಯಸಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ? ಅವ್ರದ್ದು ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಎಥಿಯಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ದು? ಆಫ್ ದಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಡಿಮನ್ಸ್. ಅಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ, ಅವ್ರದ್ದು ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸ್ಟ್, ಯಾರು ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ, ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಯುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಯಾರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ he grants their specific destination. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಅದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅವ್ರವ್ರು ಯಾವ ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಗತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. Lord Sri Krishna is the complete form of all existence, both material and spiritual. Akhila means complete, or that which is not khila, inferior. Akhila, complete, whole. Khila andra ಯಾವುದು ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, inferior ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. As stated in Bhagavad Gita, there are 2 kinds of nature, prakriti, namely the material nature and the spiritual nature, or the eternal and internal potencies of the Lord. 7.4, 7.5 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಮಿ, ಆಪೋ, ನಲೋ, ವಾಯು, ಕಂ, ಮನೋ, ಬುದ್ಧಿ, ರೇವಚ, ಅಹಂಕಾರ, ಇತಿಯ, ಮನ್ಯ, ಭಿನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಷ್ಟದ, ಇದು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. 7.5ನಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಂ ತ್ವೈತ ಸನ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯಮ್ಮೆ ಪರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಜೀವಭೂತ ಮಹಾಭಾವೋ, ಅದೇ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಗವಂತಂದು. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಏನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2, ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ನಾಯಿ ಅದ, ಒಂದು ಗಿಡ ಅದ, ಒಂದು ಹುಳ ಅದ, ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಗಾಡಿ, ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಜನ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನು? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಈ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತ ಇದೆ. ಒಳ ಕೂತಿದ್ದ ಆತ್ಮ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಶರೀರ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಸ್ಕೂಟರು, ಕಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ. 100 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾವೆ. ಆತ್ಮ ಇದ್ದಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್, ಆ ಜಗತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆತ್ಮದಿಂದ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ?
ತೋರಿಗ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಆತ್ಮ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕುಡಿಸೋರು ಯಾರು? ನಮಗೆ ಬರ. ಅದು ಪ್ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಅದ್ರಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತದೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಫಿಸಿಸ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಏನು ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದರ ಓದಿದೀಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್. ಮೂರ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರ, ಅವು ಏನೋ ಐಡಲ್ ಅಂತಾರ. ಮೂರ್ತಿ ಅನ್ಬೋದು ಖರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರೂಪಾಯದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್. And he is ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್. ಆ ಶ್ಲೋಕ, ಮೊದಲೇ ಶ್ಲೋಕ, ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ಅನಾದಿರಾದಿರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದ್ ಆನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಇಟರ್ನಲ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಭಗವಂತನ ಶರೀರ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಏನದೆ? ಇದು ಅಸತ್, ಅಚಿತ್, ನಿರಾನಂದ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತ. ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮನೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಶರೀರವೂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್. ಆಯಿತಾ? The less intelligent men who are unaware of his transcendental form describe him as impersonal Brahman. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅದು ಒಂದು ರೂಪ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅದ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರ, ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್, ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿಲೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ 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 ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ, ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ, ಭಗವಾನ್. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಇಂಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವ್ಯಾಪ್ತ ಆಗ್ಯಾನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ವಾಯು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ವಾಯು, ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಂಚ ಭೂತೇಶು ಅಖಿಲೇಶು ಚಾತ್ಮನಃ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಮೂರನೇದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅದು ಭಗವಾನ್. ಅದೇ ಫುಲ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್. ಪರಮಾತ್ಮಗ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಭಗವಾನಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್. 3 ಹಂತ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಒಳಗೆ ಸತ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಚಿತ್, ಭಗವಾನಲ್ಲಿ ಆನಂದ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ದಾರ, ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದು ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಜ್ಯೋತಿ, ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಐಡಿಯಾ ಅದ. ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಐಡಿಯಾ. ಆ ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನಿಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆಕಾರ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಅಂತಿಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ್ರು. ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತದು. ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ. ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆಕಾರ, ಮೂಲ ನಿರಾಕಾರನೇ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಈ ಕಿರಣದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅದಾನದಾರ, ಈ ಶೈನ್ ಬೆಳಕದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನ. ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ತಿಳಿತದಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಲ್ಬ್ ಅದ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವುದು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಭಗವಾನ್, ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ವಿಸ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಡೋಣಂತ. ಈ ಅವರು ದೇ ಕನ್ಸೀವ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಪರ್ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. But Brahman is simply a rays of his transcendental body. Yasya prabha prabhavato jagadhanda koti kotishvashesha vasudhati vibhuti bhinnam tad brahma nishkalam anantam ashesha bhutam ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಶ್ಲೋಕ. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಭವತೋ ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ 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 ಜಗದಂಡ ಕೋಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರದ ಪ್ರಕಾಶ. ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನ್ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರೆಂಡರ್ ಹಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾರನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ? ಅವು ದಿವ್ಯ ರೂಪದ ಆವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ನಿರಾಕಾರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು? ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಆ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತನ, ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದು. ನೋಡೋದಂದು ಕೂಡ ಆಕಾರ ಅದನೋ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡೋದಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. The devotees, adaka they render service. Therefore the Lord also reciprocates by his causeless mercy and thus delivers his devotee from all distress. ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಲೇಶದಿಂದ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಪಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ಸ್ತುತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನು ವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸರೆಂಡರ್ ಐ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ಕೋತೋದ್ರೆ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಯಾರೋ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಂತ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾಡ್ರಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗೂ ಒಳಗಡೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಾನ ಅವ್ರ ಒಳಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ನೋಡವ ಕೊಡೇನಂತ. ಇದನ್ನ ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಕೊಡೇಗ. ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮ.
ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಯಾರೀಗ? ಈ ದೇವಿದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು, ಆ ದೇವತಾಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು, ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಕೆಲಸ. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂತಾನ. ಅವ್ರವ್ರ ದೇವಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ಘಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಅವನೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕಾರ, ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಿರಾಕಾರ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸರೆಂಡರ್ ಐ ರಿವಾರ್ಡ್ ಯು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು 9.29, ಸಮಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನ ಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇ ಭಜಂತೆ ತು ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಿ ತೇಷು ಚಾಪ್ಯಹಂ. ನಂಬರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳಿದ. 9.29 ಸಮೂಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ನಾ ಸಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ? ಕೌರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ? ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾನ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ? ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ. ದೊಡ್ಡ ಡಬಲ್ ಪೇಜ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್, ದೊಡ್ಡ ಹೆಡಿಂಗ್, ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸುಧಾಮನ ಪಾದ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಅವನು ಸುಧಾಮನ ಪಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಸುಧಾಮ ಪಾದ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಷಲ್. ಇವೆರಡು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಹೌದು ಬಿಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಇದ್ದಾನಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಪಾರ್ಷಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೇನು ಇವು ಎರಡು ಥರದ್ದು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ. ಜಡ್ಜ್ ಬುದ್ಧಿಗೀತೆ ಐತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾಂಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು, ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು 500 ರೂಪೀಸ್ ಫೈನ್. ಮುಗೀತು. ಚಟ್ 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 ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೀಗ? ಏನು ರೀ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವ, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೇನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಧಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ಭಗವಂತ ಅವನ ಪಾದ ತೊಳಿತಾನೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದ, ಟೈಮ್ ಅದ, ನೋಡೋಣ. The devotees who are aware of it, the pious men who follow the rulings of the Vedas are also dear to him, and therefore the pious men of the world are also protected by him. The impious and the non-devotees are against the principles of the Vedas, and so such persons are always hampered from making advancement in their nefarious activities. Some of them who are specifically favored by the Lord are killed by him personally, as in the case of Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa,
and thus such demons get salvation and are thereby checked from further progress in their demonic activity. ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಯಾರು ಪಾಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯವಂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ನಾಸ್ತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೇ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆನ ತಗೋರಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೂತಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂತು, ಫಾಂಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬರೆದ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ್ಯ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾ ಹೊಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಫಾಂಸಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಫಾಂಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಿಪ್ಪ? ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಬೇಕಾ? ದಂಡ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಮುಗಿತಾರಪ್ಪ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೇಸ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಯಾರೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವತಃ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೈ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ. ಏನು ರೀತಿ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅದು ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ? ರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬದುಕ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಂತೂ ಬರೋದ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಮುಪ್ಪಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ಹೋಯ್ತು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ ಏನದ, ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು. ಅಂತೆಯೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಾಯ್ತಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾವು ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದು. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಇರಲಿ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇರಲಿ, ಅವರು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯ್ತು ಅನುಗ್ರಹ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಕಂಸ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಗವಂತ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹನೇ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್. ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ 5.29. ಎಲ್ಲರ ಫ್ರೆಂಡ್, ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅವನೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೃಷ್ಣನ ವೈರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಕೃಷ್ಣ ವೈರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವೈರಿಯವ ವಿಷ್ಣು. ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅಪರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
He appears before them as enemy, kills them and gives them liberation. ವೈರಿ 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 ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಆಯ್ತು, ವೈರಿಯಾಗೆ ಬಂತ, ಎದರ್ ನಿಂತ ಕೊಂದಾಕಿದ, ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಕಂಸ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಯ್ತು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾನುರವರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಸಾವು ಬರೋದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಬೇರೆ. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಂದಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಂಥವರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ thus such demons get salvation and thereby checked from further progress in their demonic activities. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. Just like a kind father in his favor upon the devotees or his punishment of the demons, he is ever kind to everyone because his complete existence for all individual existence. ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಕೆಟ್ಟದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಕಪಾಳ ಹೊಡಿತಾನ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರಿಗೂ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಬ್ಯಾಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತ. ಇದು ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟಿಂದ ಉಡಿಸೋದು. ತಾಯಿಗೆ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇಡ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಅದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ದಿ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಂತಿ ದೇವಿ, ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರಮಹಂಸಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಪರಮಹಂಸ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕುಟಿಚಕ, ಬಹುತಕ, ಪರಿವ್ರಜಕ, ಪರಮಹಂಸ, 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಳಗೆ. ಕುಟಿಚಕ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಊಟ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಹುತಕ ಇನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಬಂದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 2ನೇದ್ದು. 3ನೇದ್ದು ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇದು ಪರಮಹಂಸ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ, ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಕಾಚಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಪರಮಹಂಸ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ಹಂಸದೊಂದು ಗುಣ, ಹಾಲು ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಲು ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಅರ್ಥ ಭೌತಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅದರ ಭೇದ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿ ಪರಮಹಂಸಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕುಂತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಜನ್ಮೈಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಏದಮಾನ ಮದಃ ಪುಮಾನ್ ನೈವಾರಂತ ಬಿದಾತುಂ ವೈ ತ್ವಾಮ ಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಭಗವಂತ ಕುಂತಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ 4 ಜನ್ಮ, ಉಚ್ಚ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧನಾದ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶ್ರುತ ಹೈ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶ್ರೀ ಬ್ಯೂಟಿ ಭಾಳ ಚಂದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಥರದ ಅಭಿಮಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಏದಮಾನ್ ಮದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೈವಾರಂತ ಬಿದಾತು ವೈ ತ್ವಾಮ ಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ,
ಕಿಂಚನ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕಿಂಚನ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಲಿತಾನೆ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ್. As there is gradual realization of the transcendence from impersonal Brahman to localized Paramatma or to the Supreme Personality of Godhead, Purushottam, Lord Krishna. Similarly, there is gradual promotion of one situation in the spiritual life of sannyas. Kutichaka, Bahutaka, Parivrajaka, Acharya and Paramahamsa are gradual progressive stages in the renounced order of life. Sannyas and Kunti and Queen Kunti Devi, the mother of the Pandavas, has spoken about them in her prayers to Lord Krishna. Canto 1, Chapter 8. ಈಗ ನಾ ಏನು ಓದಿದೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ನನಗೆ. ಇದು ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳೀನಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್. ನಾವು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಯಾವ ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಓದಿ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಈಗ. ನಾನು ಆಗ ಓದೋದು, ಆವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನೀಗ. 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಪರಮಾನಂದ ಸನ್ಯಾಸಿದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ, 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅದು ಹಿಂದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಓದಿದ್ದು ಅದನ್ನು. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ. ಇದೇನು ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಪ್ರಭುಪಾದವರೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋರು? ಅವ್ರದ್ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾರ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಭಾಳ ಸರಿ ಮನ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆ ಡೌಟ್ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡೌಟ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತದ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡೌಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತದ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟೇನೋ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ರೊಳಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಆಗ್ಯಾವ. ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಲ್ಲೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೋತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಸರಿ ನಮಗೂ ಅನುಭವ ಆಗ್ಯದ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. The Paramahamsas are generally found amongst both the impersonalists and the devotees, but according to Srimad Bhagavatam, as clearly stated by Kunti Devi, pure bhakti yoga is understood by Paramahamsas, and Kunti Devi has especially mentioned that the Lord descends paritranaya sadhunam, especially to award bhakti yoga to the Paramahamsas. ಈ ಪರಮಹಂಸ ಅನ್ನೋರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪರಮಹಂಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. So ultimately the Paramahamsa is in the true sense of the term, is unalloyed devotees of the Lord. Srila Jiva Goswami has directly accepted that the highest destination is Bhakti Yoga, by which one accepts the transcendental loving service of the Lord. Those who accept the path of Bhakti Yoga are factual Paramahamsas.
ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಾಟೇ ಬರ್ತದೆ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಕರ್ಮ, ಧ್ಯಾನ, ಭಕ್ತಿ. ಮೊದಲು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಒಲವು ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಧ್ಯಾನ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗೂ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕರ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಕಡೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪ ಅದದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದು, ಇದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಲಿ ಪರಮಹಂಸ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಭಾವಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ದಿ ಇಂಪರ್ಸನಲಿಸ್ಟ್ who accept bhakti as the means of merging in the existence of the Lord is also impersonal, Brahmajyoti, are also awarded their desired destination. ಈ ಭಗವಂತ ಕರುಣಾದ ಸಾಗರ, ಇವರು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗ ಅದವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾವೆ, ಅದು ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ತಗೋಪ ಹಾಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅದ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. He has assured everyone in the Bhagavad Gita 4.11. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನು? ಇನ್ನೂ ಓದೇ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಶಾಲೆಗೆ 4.11 ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ಸತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನು ವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತ ಸರ್ವಸ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, there are two classes of Paramahamsas, namely the Brahmanandis, impersonalists, and the Premanandis, devotees, and both are awarded their desired destination. Although the Premanandis are more fortunate than the Brahmanandis, but both the Brahmanandis and Premanandis are transcendentalists, and they have nothing to do with the inferior material nature, full of the existential miseries of life. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ. 2 ಥರದ ಪರಮಹಂಸಸ್. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಫಲ್ಜನ್ಸ್, ಅದೇ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇಮಾನಂದಿ. ಆ ಪ್ರೇಮಾನಂದಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಆನಂದ, ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದೀಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತೇನದ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಮಿಸರೀಸ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಇತ್ತು. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಳಿನ ಶ್ಲೋಕ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣಂತ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 7ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ಕ್ದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗಿನ್ನೂ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 7 to 8 ಮುಂದುವರೆಸ್ತೀನಿ. ನೆನೆಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.